Yeah. Once again, a very good afternoon, my dear students. Hope all of you are doing your preparation well for your EAMCET exams. Okay, and hopefully I am getting a lot many views from all of you. I am very thankful to all of you. Okay, and my subscriber count is also getting increased. Okay, so thank you very much once again, and please keep sharing my videos to other children also, those whoever are in need. Okay, they can watch my channel and kindly subscribe to my channel for more better videos. If you can able to support me like this, I can do more better videos for you. Okay, and I accept all your suggestions. Yeah, I'm very much thankful for your comments and all. Okay, so let us start for today's topic. Today we are going to learn about what? Solutions part 2. So in this we are going to learn about what we call Raoult's law, Henry's law, and lowering of vapor pressure, relative lowering of vapor pressure, and certain colligative properties we are going to learn. Okay, ideal and non-ideal solutions. Okay, and abnormal colligative properties are also there. Okay, abnormal molecular masses, how to calculate for the substances which are going to get dissociated and for the substances which are going to get associated. Like this, second part of solutions chapter. Okay, so let us move on to the topic. Okay, now what is the topic for today? Solutions. Okay, now solutions part 2. Solutions part 2. You have to write what? Solutions part 2. Okay, so in this you have to remember certain formulas, dear children. Okay, so what are the important formulas which we will come across? Okay, we have to learn certain important formulas. Okay, in part 1 we have learnt all about the concentration terms, isn't it? Concentration terms గురించి చదువుకున్నాం. Okay, molarity, normality, mole fraction, molality, and we have done certain numericals also based on that concentration terms. So today we are going to learn about the second part of solutions chapter. Okay, so in this first what we are going to learn about? First we have to learn about ideal and non-ideal solutions. Ideal and non-ideal solutions. Before we actually going to learn about this, and we even have to learn about what? Raoult's law. Okay, so what topics we are covering for today? Raoult's law, ideal and non-ideal solutions, even Henry's law. Henry's law is also there, and then you have certain colligative properties. Okay, colligative properties. Okay, in this colligative properties you have certain points. Okay, like RLVP means relative lowering of vapor pressure. RLVP, relative lowering of vapor pressure. Elevation in boiling point. Elevation in BP I am writing, boiling point. Depression in freezing point. Okay, now depression in freezing point, and osmotic pressure. Osmotic pressure. These are the different points which you have to cover in this video. And along with these topics you have abnormal molecular mass is also there. Abnormal molecular masses. Abnormal molar masses. Okay, so how to deal with the abnormal colligative properties which arises due to abnormal molar masses which are existing in different compounds. Okay, so let us start with the first topic. Before we actually go for what? Ideal and non-ideal solutions, you have to learn about what? You have to learn about Raoult's law. Okay, so for learning Raoult's law, to understand Raoult's law, okay, we have to learn about what? To understand Raoult's law, you have to learn about lowering of vapor pressure. First let us understand what is meant by lowering of vapor pressure. Okay, what is LVP? Lowering of vapor pressure. Okay, first point, lowering of vapor pressure. Okay, now so what is meant by this lowering of vapor pressure?
So here if you are going to add a non-volatile solute to a volatile solvent, okay, ఒక నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అంటే ఎవాపరేట్ అవని సొల్యూట్ అనమాట. ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్స్ కేర్ఫుల్లీ. నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అంటే ఎవాపరేట్ అవ్వదు ఇది. ఓకే, వాలటైలిటీ అంటే ఏంటి? ద సబ్స్టెన్స్ విచ్ ఈస్ గెటింగ్ ఎవాపరేటెడ్ ఈవెన్ వితౌట్ హీటింగ్. మనం హీట్ చేయకుండానే ఎవాపరేట్ అయిపోయే సబ్స్టెన్సెస్ని వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం. ఓకే, సబ్స్టెన్సెస్ విచ్ డస్ నాట్ గెట్ ఎవాపరేటెడ్ బై నార్మల్ మీన్స్, అంటే హీట్ చేస్తే కొన్ని ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి, దాన్ని నార్మల్గా ఎవాపరేట్ ప్రాసెస్ ఏమంటాం? ఎవాపరేషన్ అంటాం. వాలటైలిటీ అంటే ఏంటి? సపోజ్ పెట్రోల్ ఉందనుకోండి, పెట్రోల్ ఇఫ్ యూ లీవ్ ఇట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ లైక్ దట్ వితౌట్ కీపింగ్ ఎనీ లిడ్, మనం ఏం మూత అది పెట్టకుండా అట్లానే వదిలేసామనుకోండి, అదేమవుతుంది? ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు శానిటైజర్ ఉందనుకోండి, శానిటైజర్ వేసుకుంటున్నాం మనం, ఓకే, దట్ శానిటైజర్ గెట్స్ ఎవాపరేటెడ్, యు ఆర్ నాట్ హీటింగ్ ఇట్, మనం హీట్ చేయకుండానే ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. నాఫ్థలిన్ ఉందనుకోండి, నాఫ్థలిన్ బాల్స్ మీకు ఐడియా ఉంది కదా, మాత్ బాల్స్ వాష్రూమ్స్లో వేస్తుంటారు. ఓకే, సో నాఫ్థలిన్ బాల్స్ దే ఆర్ హైలీ వాలటైల్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అంటే ఏంటి? మనం ఏం హీట్ చేయట్లేదు, ఎక్స్టర్నల్ హీట్ చేయట్లేదు, విత్ ద అట్మాస్ఫియరిక్ ప్రెషర్ ఇట్ సెల్ఫ్ దే ఆర్ గెటింగ్ ఎవాపరేటెడ్. సైజ్ ఆఫ్ మాత్ బాల్స్ డిక్రీజెస్, మీకు తెలుసు కదా, నాఫ్థలిన్ బాల్స్ సైజు ముందు పెద్ద పెద్దగా ఉంటాయి ఇంత. ఓకే, తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఏమవుతుంది? చాలా చిన్నగా అయిపోతాయి. అంటే దాన్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం? మనం ఏం చేయట్లేదు, హీట్ చేయట్లేదు, ఏం చేయట్లేదు, అయినా సరే దే ఆర్ గెటింగ్ ఎవాపరేటెడ్. దట్ మీన్స్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ అంటే ఏంటి? ఇలా ఎవాపరేట్ అయిపోని సొల్యూట్. ఇప్పుడు లిక్విడ్స్లో కూడా చాలా వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. మనం నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్ ఉంది, ఎసిటోన్ వాడతారు. ఓకే, ఎసిటోన్ అదేంటి? ఇలా పెట్టంగానే చల్లగా ఉండి సో అబ్జార్బ్ అయిపోతుంటుంది. శానిటైజర్ ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, శానిటైజర్. ఓకే, సో అవన్నీ ఏంటి? వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్, అంటే ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి అన్నమాట. అంటే మన బాడీ టెంపరేచర్కే వేడెక్కిపోయి ఎవాపరేట్ అయిపోతాయి. అలాంటి వాటిని వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటాం. ఏంటేంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్? వాలటైల్ అంటే విచ్ ఎవాపరేట్స్ అని మీనింగ్. ఓకేనా, విచ్ ఎవాపరేట్స్ ఈవెన్ వితౌట్ హీటింగ్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి నాన్న? వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? పెట్రోల్ తీసుకోవచ్చు, ఇప్పుడే అనుకున్నాం కదా, పెట్రోల్ వెన్ యు ఆర్ లీవింగ్ పెట్రోల్ లైక్ దాట్ ఇట్ గెట్స్ ఎవాపరేటెడ్. ఓకే, అలాగే ఇంకా ఎసిటోన్ తీసుకోవచ్చు. నెయిల్ పాలిష్ రిమూవర్లో ఏముంటుంది? ఎసిటోన్. ఓకే, ప్రొపెనోన్, ఎసిటోన్. ఓకే, సో ఎసిటోన్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. శానిటైజర్లో ఏముంటుంది నాన్న? ఆల్కహాల్ ఉంటుంది. ఆల్కహాల్ కూడా వాలటైల్ సబ్స్టెన్సే. ఓకేనా, అంటే ఏమవుతుంది? ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది అనమాట. అలాంటి ఎవాపరేట్ అయిపోయే సబ్స్టెన్సెస్ని వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటారు. అలా ఎవాపరేట్ కాని సబ్స్టెన్సెస్ని, అంటే తొందరగా ఎవాపరేట్ కాని సబ్స్టెన్సెస్ని నాన్ వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటారు. ఓకేనా, ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాయింట్స్ కేర్ఫుల్లీ. ఇప్పుడు వాటర్ ఉంది, ఎసిటోన్ ఉంది. విచ్ ఈజ్ వాలటైల్ అండ్ విచ్ ఈజ్ నాన్ వాలటైల్? వాటర్ ఈజ్ నాన్ వాలటైల్, ఎసిటోన్ ఈజ్ వాలటైల్. ఓకేనా, ఇవన్నీ వాలటైల్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకే, వాటర్ ఉంది, మీరు వదిలేసి కొంచెం సేపు వదిలేసి అలా వెళ్ళిపోయినా కూడా అదేమి ఎవాపరేట్ అయిపోదు. హీట్ చేస్తే ఎవాపరేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇఫ్ యు ఆర్ హీటింగ్ ఇట్ విల్ బి ఎవాపరేటెడ్, బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ హీటింగ్ ఇట్ వోంట్ గెట్ ఎవాపరేటెడ్. అంటే అంత తొందరగా ఎవాపరేట్ ఏం అయిపోదు. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సబ్స్టాన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? నాన్ వాలటైల్. ఓకే, ఇప్పుడు సొల్యూట్, నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్స్ అంటే ఇవన్నీ నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్స్. నాన్ వాలటైల్ అంటే ఎవాపరేట్ కానివి, అంటే నార్మల్గా ఉండేవి. ఓకేనా, సో నార్మల్గా ఉండేవి ఏంటవి? నాన్ వాలటైల్ అంటే ఏంటి రాయాలి? ఓకేనా, నాన్ వాలటైల్ ఆర్ వాట్? నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్స్ అంటే సాల్ట్, షుగర్ ఇలాంటివి అనమాట. సాల్ట్ కానీ షుగర్ కానీ ఇవేమీ ఎవాపరేట్ అయిపోవు కదా. ఓకే, అలాంటి నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్స్ ఒక ప్యూర్ సాల్వెంట్లో యాడ్ చేసినప్పుడు వేపర్ ప్రెషర్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఆ డిఫరెన్స్ ఇన్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు సపోజ్ మనం P0 అనేది వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ అనుకోండి. వేపర్ ప్రెషర్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా, ద ప్రెషర్ at which any substance has the pressure is in equilibrium with atmospheric pressure.
ఇఫ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎనీ సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ఈక్విలిబ్రియం విత్ అట్మాస్ఫియరిక్ సబ్స్టెన్సెస్ దెన్ యూ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇట్స్ వేపర్ ప్రెషర్. అంటే వేపరైజ్ అయిపోయే ప్రెషర్ అనమాట. ఏ ప్రెషర్ దగ్గర అయితే ఒక సబ్స్టెన్స్ ఎవాపరేట్ అయిపోతుందో దాన్ని మనం వేపర్ ప్రెషర్ అంటాం. ఓకే, సో P0 ఈజ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ వాట్? ప్యూర్ సాల్వెంట్, అంటే వాటర్. మోస్ట్లీ ప్యూర్ సాల్వెంట్ మనం ఏం తీసుకుంటాం? వాటర్ తీసుకుంటాం. అండ్ P ఈజ్ ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ V is the vapor pressure of solution after adding what? Non-volatile solvent. After adding non-volatile solute. Non-volatile solute add చేసిన తర్వాత ఫామ్ అయిన ప్రెషర్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఇన్ దీస్ టూ, P0 minus P. ఓకేనా, P0 minus P is equal to what? Lowering of vapor pressure. అంటే ఏం జరుగుతుంది? ప్యూర్ సాల్వెంట్కి మనం ఒక నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే దాని వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, దట్ డిక్రీజ్ ఇన్ వేపర్ ప్రెషర్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్, లోవరింగ్ ఆఫ్ VP అని రాస్తున్నాం. ఓకే, సో P0 minus P. P0 అంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్, అంటే నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేయకముందు వేపర్ ప్రెషర్. P అంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్, మీన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ ఏం చేస్తుంది? పైన సర్ఫేస్లో వచ్చే ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ చేస్తుంది, అంటే ఈ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ని ఎవాపరేట్ అయిపోనివ్వకుండా చేస్తుంది. ఓకే, సో P0 minus P ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకే, మరి ఇప్పుడు రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ RLVP అంటే ఏంటి? ఇంకొకటి ఉంది, రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ మీన్స్ వాట్? RLVP మీన్స్ వాట్? రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఇదేంటంటే రేషియో ఆఫ్ P0 minus P by P0. ఓకేనా, రేషియో ఆఫ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ టు ద వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. RLVPకి ఫార్ములా ఇదనమాట, RLVP. సో ఈ రెండు ఏంటి? లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అండ్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. వీటి గురించి మనం ఎందుకు చదవాలి? రౌల్ట్స్లో అర్థం అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దీస్ టూ పాయింట్స్. ఓకే, సో వన్స్ లుక్ ఎట్ Raoult's law. What is Raoult's law? So whenever a non-volatile solute is added to a solvent, a pure solvent, okay, non-volatile solute ఒక ప్యూర్ సాల్వెంట్కి యాడ్ చేసినప్పుడు, ఓకే, ద డిక్రీజ్ ఇన్ వేపర్ ప్రెషర్ అంటే లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. ఓకేనా, లేకపోతే రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సొల్యూట్. ఓకేనా, అదే Raoult's law. ఓకేనా, Raoult's law. What does Raoult's law states? Raoult's law is the relative lowering of vapor pressure is directly proportional to what? Mole fraction of the solute. ఓకేనా, సో దానికి డైరెక్ట్గా నేను స్టేట్మెంట్ రాయక్కర్లేకుండా డైరెక్ట్గా నేను మ్యాథమెటికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ వేసేస్తున్నాను. చూడండి, P0 minus P by P0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? మోల్ ఫ్రాక్షన్. డూ యూ నో మోల్ ఫ్రాక్షన్? మనం చదువుకున్నాం కదా, మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ వాట్? సొల్యూట్. ఓకే, అంటే ఇక్కడ మోల్ ఫ్రాక్షన్ క్యాల్కులేట్ చేయడానికి మళ్ళీ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఫార్ములా. ఓకే, వాట్ ఈజ్ దట్ ఫార్ములా? N1 by N1 plus N2. ఓకే, సొల్యూట్కి అయితే N1 అని నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ సొల్యూట్ కింద తీసుకుంటాం. సాల్వెంట్ కావాలనుకుంటే N2 by N1 plus N2 ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ it is equal to what? Mole fraction of solute. Okay, that is called as what? Raoult's law. This is the mathematical statement for Raoult's law. Okay, so ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్, సపోజ్ మనకి ఏదైనా సబ్స్టెన్స్ ఉంది, ఆ సబ్స్టెన్స్ని వాటర్లో యాడ్ చేసినప్పుడు, ఓకేనా, వాటర్లో యాడ్ చేసినప్పుడు సమ్ సబ్స్టెన్సెస్ విల్ గెట్ డిసోసియేటెడ్ ఇన్ టు దేర్ అయాన్స్. ఓకే, సో పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ సొల్యూషన్, దీని మీద మనకి చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. నెక్స్ట్ యూ కీప్ సైడ్ హెడింగ్ పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇన్ సొల్యూషన్స్ ఇదేంటి అంటే ఏ ప్రాపర్టీ అయినా నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఐ థింక్ యూ
కెనాట్ ఏబుల్ టు సీ దిస్ పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సో ఏంటి పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏం చెప్తుంది? ఎనీ solute, if it is dissolved, molar concentration of solution depends on the number of particles or the number of ions which are formed. ఓకేనా, ఎన్ని అయాన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయో దాని మీద మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్, పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, సపోజ్ మనకి ఒక 0.01 మోలార్, ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాడు చూడండి, సపోజ్ చిన్నగా ఇట్లా ఇస్తాడు. ఓకే, 0.01 మోలార్ Al2SO4 టేకెన్ థరైస్ ఈ సొల్యూషన్ ఇచ్చాడు. ఓకేనా, Al2SO4 టేకెన్ థరైస్ అంటే అల్యూమినియం సల్ఫేట్. ఇందులో పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత అంటే ఏం రాయాలి? 0.01 మోలార్ ఆఫ్ Al2SO4 టేకెన్ థరైస్ సొల్యూషన్కి పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అడుగుతాడు. ఓకేనా, అంటే ఏంటి? ఇందులో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయో మనం చెక్ చేయాలన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెక్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. చూడండి, Al2SO4 టేకెన్ థరైస్. ఓకే, ఇది ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది? 2Al ప్లస్, ఓకేనా, Al3 ప్లస్, అల్యూమినియంకి ఛార్జ్ ఎంత నానా? 3 ప్లస్ ప్లస్ 3SO4 2 మైనస్. అంటే ఎన్ని అల్యూమినియం అయాన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి? 2 అల్యూమినియం అయాన్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. ఇక్కడ మోలార్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఫర్ ద హోల్ సబ్స్టెన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 0.01 అని ఇచ్చాడు. అంటే ఒక్కొక్క పార్టికల్కి కాన్సన్ట్రేషన్ చూసుకుంటే Al+3 కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత? పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ Al+3 స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో పెడితే ఏంటి? పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అని మీనింగ్. ఓకే, స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఆఫ్ Al+3 ఈజ్ హౌ మచ్? ఎన్ని పార్టికల్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి? 2 పార్టికల్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి. సో 0.01 ఇంటూ 2 చేయాలి. సో 0.02 moles is the particle concentration of Al+3 ions. అలాగే సల్ఫేట్ అయాన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి చూడండి. సల్ఫేట్ అయాన్స్ SO4 -2 అయాన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి? 3 వచ్చాయి మనకి. అల్యూమినియం అయాన్స్ 2 వచ్చాయి, సల్ఫేట్ అయాన్స్ 3 వచ్చాయి. సో 0.01 ఇంటూ 3 చేయాలి. సో 0.03 moles will be the sulfate ion concentration. పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అడిగినప్పుడు ఏ సబ్స్టెన్స్కైనా ఎన్ని నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ రిలీజ్ అవుతున్నాయో దట్ నంబర్ ఇంటూ ద కాన్సన్ట్రేషన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ టు దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్, అది మల్టిప్లై చేయాలి. దీనికి ఏమంటాం మనం? పార్టికల్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం. ఓకే, సో చిన్న చిన్న సమ్స్ ఇట్లాంటివి కూడా వస్తాయి అన్నమాట. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అనమాట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. దీని మీద చిన్న చిన్న సమ్స్ వస్తాయి, మనం కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతాం. కానీ ఇలాంటి సమ్సే, ఇలాంటి ట్రిక్సే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎల్విపి అంటే ఏంటి? లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకేనా, పార్టికల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట. లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో ఆ పాయింట్ మీద మీకు చిన్న చిన్న క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఒక్కసారి ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తాను. దాన్ని బేస్ చేసుకుని మీరు అయాన్స్ని బేస్ చేసుకుని సమ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా, లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకే, సో ఒక క్వశ్చన్ చూడండి, ఒక స్మాల్ క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు క్వశ్చనింగ్. ఓకే, అది అర్థం అవ్వాలి మనకి. 1 second, I'll write that question. చూడండి, ఇక్కడ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ అనమాట. ఓకే, సో ఇక్కడ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఈక్విమోలార్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ ఓకేనా, ఈక్విమోలార్ సొల్యూషన్స్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఇచ్చాడు. గ్లూకోజ్, ఇంకొకటి ఏంటి? సోడియం క్లోరైడ్ NaCl ఇచ్చాడు. ఓకేనా, NaCl అండ్ బేరియం నైట్రేట్ అంటే BaNO3 టేకెన్ ట్వైస్. ఓకే, వీటన్నిట్లకి ఈ 3 సబ్స్టెన్స్లో దేనికి లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది? ఆర్ అరేంజ్ దెమ్ ఇన్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఇప్పుడు మనం ఈ పాయింట్ని యూజ్ చేసుకుని ఈ 3 సబ్స్టెన్స్లో దేనికి ఎక్కువ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఉంటుంది, దేనికి తక్కువ ఉంటుంది, అది మీరు
ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట. ఓకేనా? సో చెక్ చేసి నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ చెక్ చేసి చెప్పండి నాకు. నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకేనా? ఇన్ ఈచ్ సబ్స్టెన్స్ నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ హౌ మెనీ? గ్లూకోజ్ అంటే ఫార్ములా ఏమొస్తుంది? గ్లూకోజ్ ఫార్ములా C6H12O6. NaCl ఫార్ములా ఆల్రెడీ రాశాను. అయితే గ్లూకోజ్ కెనాట్ డిసోసియేట్ అనమాట. కెనాట్ డిసోసియేట్. ప్లీజ్ రిమెంబర్, గ్లూకోజ్ అనేది డిసోసియేట్ కాలేదు. అంటే ఇదంతా కలిపి ఒకటే పార్టికల్ కింద మనం కన్సిడర్ చేసుకోవాలి. వన్ పార్టికల్ ఓన్లీ. ఇదంతా కలిపి ఒకటే పార్టికల్. NaCl వాటర్లో వేస్తే డిసోసియేట్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎన్ని పార్టికల్స్ వస్తాయి? Na+ ఒక పార్టికల్, Cl- ఇంకొక పార్టికల్. సో హియర్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ 2 పార్టికల్స్. ఓకే. మరి బేరియం నైట్రేట్లో చూడండి, బేరియం నైట్రేట్ Ba+2 ప్లస్ 2 × NO3-, అంటే ఒక Ba అయాను 2 నైట్రేట్ అయాన్స్. టోటల్ పార్టికల్స్ ఎన్ని నాన్న? 3 పార్టికల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ దేనికి ఉన్నాయి? బేరియం నైట్రేట్కి ఉన్నాయి. అంటే లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది? ఈ మూడిట్లలో బేరియం నైట్రేట్కే ఎక్కువ ఉంటుంది. సో నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటే లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ అనేది అక్కడే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? అలాంటి క్వశ్చన్సే మీకు వస్తుంటాయి. ప్లీజ్ చెక్ చేసుకోండి. ఓకే. LVP ఈజ్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకేనా? ఇక్కడ బేరియం నైట్రేట్లో 3 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ మోర్ ఫర్ బేరియం నైట్రేట్. ఇప్పుడు ఆర్డర్లో అరేంజ్ చేయమని అడుగుతాడు. ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చే కింద 4 ఆప్షన్స్లో ఎలా ఇస్తాడు? గ్లూకోజ్ గ్రేటర్ దెన్ NaCl గ్రేటర్ దెన్ BaNO3 అలా ఇస్తాడు. లేకపోతే BaNO3 గ్రేటర్ దెన్, అలా ఆర్డర్ చేంజ్ చేసుకుంటూ ఇస్తాడు. సో మీరు ఏం చేయాలి? పార్టికల్స్ ఎందులో ఎక్కువ ఉన్నాయో క్యాల్కులేట్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ఏ ప్రాపర్టీకైనా ఇక్కడ నుంచి మీరు ప్రతి దాంట్లోని చెక్ చేయాల్సింది ఏంటంటే పార్టికల్స్ చెక్ చేసుకోవడం అనేది తెలుసుకోవాలన్నమాట. పార్టికల్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డిసైడ్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఏబుల్ టు డూ స్మాల్ న్యూమరికల్స్ విచ్ వర్ బి గివెన్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? సో పార్టికల్స్ని చెక్ చేయడం నేర్చుకోవాలి. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి? నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. కొన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ లాగా చదువుకోవాలన్నమాట. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ లిక్విడ్ సొల్యూషన్స్. ఓకే. లిక్విడ్ సొల్యూషన్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చదివాము? డిసోసియేట్ అయ్యే సొల్యూషన్స్లో వేపర్ ప్రెషర్ ఎలా ఉంటుందో చదివాము. ఓకే. సపోజ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ ఆఫ్ వాలటైల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సాల్వెంట్. ఓకే. 2 లిక్విడ్స్ కలిసి ఉన్నాయి. ఓకే. వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ 2 liquids in a solution. Okay, vapor pressure of 2 liquids in a solution. Okay, suppose 2 components ఉన్నాయి అంటున్నాం, A and B. Okay, PA అనేది ఏంటి? వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ A. PB అనేది ఏంటి? వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్ B. సో PA ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు XA, అలాగే PB ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు XB. ఇక్కడ XA XB అంటే ఏంటి? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ A అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ B. ఈ ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేస్తే PA ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P0 ఇంటూ XA. P0 అంటే ఏంటి? వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. ఒక ప్రపోర్షనాలిటీ కాన్స్టెంట్ అనమాట అది. ఓకే. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్? వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్. అలాగే PB ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు, ఇది కూడా ఇది డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ సింబల్ తీసేసి ఈక్వాలిటీ సింబల్ పెట్టామనుకోండి, P0 ఇంటూ XP అవుతుంది. ఓకే. సో PA పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ఈచ్ కాంపోనెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ అ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ దట్ కాంపోనెంట్. ఓకే. సో ఇప్పుడు టోటల్ ప్రెషర్ ఎంత అవుతుంది? టోటల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ద మిక్స్చర్, టోటల్ ప్రెషర్ ఏమవుతుంది? సమ్ ఆఫ్ పార్షియల్ ప్రెషర్స్ కదా, డాల్టన్స్లో కూడా చదువుకున్నాం. టోటల్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు P0A XA ప్లస్ P0B XB. ఓకే. ఇక్కడ ఏంటి? P0A అంటే వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ కాంపోనెంట్ A, అంటే సొల్యూట్ యాడ్ చేయకముందు. ప్యూర్ అంటే ఏంటి? నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేయకముందు. నాన్ వాలటైల్ సొల్యూట్ యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వేపర్ ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఓన్లీ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకేనా? సో P0A XA ప్లస్ P0B XB
that will become the total pressure of the liquid solution. Okay na. సో ఇది కూడా మనం ఫార్ములా వాడుతూ ఉంటాం. ఓకే, సో క్వశ్చన్ని 2 times చదివితే మనకి ఫార్ములాని అప్లై చేయడం అనేది వస్తుంది. ఓకే, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ బి వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్. ఓకే, నెక్స్ట్ విల్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. చూడండి, నెక్స్ట్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? సొల్యూషన్స్ విచ్ ఒబే రౌల్ట్స్ లా ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. ఓకేనా, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ అంటే ఏంటి? ఐడియల్ సొల్యూషన్స్లో మనకి 2 సొల్యూషన్స్లు అంటే 2 సబ్స్టెన్సెస్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్ అయి ఉండాలి. అంటే వాటి మధ్యలో ఉండే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ కూడా సేమ్ టైప్ అయి ఉండాలి. ఓకే, దెన్ ఓన్లీ యూ కాల్ దమ్ యాజ్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. అంటే రెండు ఆల్కేన్స్ మిక్స్ అయి ఉన్నా, 2 ఆల్కీన్స్ మిక్స్ అయి ఉన్నా, ఓకే, సేమ్ సబ్స్టెన్సెస్ మిక్స్ అయ్యి ఉంటే, అంటే సేమ్ నేచర్ ఉన్న సబ్స్టెన్సెస్ మిక్స్ అయ్యి ఉంటే యూ కాల్ దమ్ యాజ్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. అండ్ జనరలీ స్పీకింగ్, ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద టర్మినాలజీ విత్ డెఫినిషన్ అండ్ ఆల్, సొల్యూషన్స్ విచ్ ఒబే రౌల్ట్స్ లా అండర్ ఆల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ప్రెషర్, యూ కాల్ దమ్ యాజ్ వాట్? ఐడియల్ సొల్యూషన్స్. అంటే ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ని ఐడెంటిఫై ఎలా చేయాలి అంటే దే షుడ్ హ్యావ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్. ఓకేనా, అంటే అందులో ఉండే ఇంటర్మాలిక్యులర్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్స్ అయి ఉండాలి. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు బాగా నేర్చుకుంటే అది చాలు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి? బెంజిన్ టౌలిన్, ఫస్ట్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వాట్? బెంజిన్ టౌలిన్. ఓకే, మిక్చర్ ఆఫ్ బెంజిన్ టౌలిన్. బెంజిన్ టౌలిన్ 2 ఒకే టైప్ ఆఫ్ సబ్స్టెన్సెస్, అరోమాటిక్ సబ్స్టెన్సెస్. సో 2 మిక్స్ చేస్తే ఫామ్ అయ్యేది ఐడియల్ సొల్యూషన్. ఓకే, ఇథైల్ బ్రోమైడ్, ఇథైల్ క్లోరైడ్, ఎన్హెప్టేన్, ఎన్హెక్సేన్. ఓకే, ఎన్హెప్టేన్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకటి అలా చూసుకుంటే సరిపోతుంది, ప్లస్ ఎన్హెక్సేన్ ఇలా చూసుకోండి. మీరు టెక్స్ట్ బుక్లో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దెమ్. ఓకే, సో ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ ఏంటి? విచ్ ఒబేస్ రౌల్ట్స్ లా. ఓకే, నెక్స్ట్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఏంటి? విచ్ డస్ నాట్ ఒబే రౌల్ట్స్ లా. ఓకేనా, నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ అంటే విచ్ డస్ నాట్ ఒబే రౌల్ట్స్ లా. అయితే ఈ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ మళ్ళీ 2 types ఉన్నాయి. నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్ విచ్ షోస్ పాజిటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్ట్స్ లా, అండ్ ద సెకండ్ టైప్ ఆర్ విచ్ షోస్ నెగటివ్ డీవియేషన్ ఫ్రమ్ రౌల్ట్స్ లా. ఓకే, నాన్ పాజిటివ్ డీవియేషన్, నెగటివ్ డీవియేషన్. సో ఈ డీవియేషన్స్ అనేవి ఎందుకు వస్తాయి? పాజిటివ్ డీవియేషన్లో ఉంటే నార్మల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ దట్ సబ్స్టెన్సెస్ కన్నా 2 మిక్స్ చేసిన తర్వాత వాల్యూమ్ will be greater than 0. Delta X mixture, ఓకేనా, డెల్టా V mixture is greater than 0. ఇక్కడ డెల్టా V mixture అంటే 2 సబ్స్టెన్సెస్ని మిక్స్ చేసిన తర్వాత పాజిటివ్ డీవియేషన్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్కి అయితే వాల్యూమ్ పెరుగుతుంది, నెగిటివ్ డీవియేషన్స్ వాటికైతే వాల్యూమ్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే, ఇంటరాక్షన్స్ ఆల్సో హియర్ AA BB interactions, okay, are more here AA BB interactions are less. సో ఇలా ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మీరు చదువుకోవాలి. ఇదంతా మళ్ళీ ఇది దెర్ ఇస్ నథింగ్ మోర్ టు సే అబౌట్ దిస్. మీరు ఏం చేయాలంటే ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా చదువుకోవాలి. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుంటే, ప్రాపర్టీస్ కన్నా ఎగ్జాంపుల్స్ బాగా నేర్చుకుంటే ఐడియల్ నాన్ ఐడియల్ సొల్యూషన్స్కి you will be getting questions based on the examples only. Okay, please go through the examples which are given in your NCERT textbook. Okay, then we'll go for what? Relative lowering of vapor pressure. ఇప్పుడు ఇందాక మనం ఏం చదువుకున్నాం? రౌల్ట్స్ లాలో రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ RLVP ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ అని చదువుకున్నాం. ఓకేనా, రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఓకే, సో RLVP ఫార్ములా ఏం చదివాం? P0 మైనస్ P/P0. దీనికి మనం ఇంకోలా కూడా రాసుకోవచ్చు ఈ ఫార్ములాని. అంటే ఎలా రాసుకోవచ్చు? బేస్డ్ ఆన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ యూ కెన్ రైట్ వన్ ఫార్ములా. ఓకే, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ సపోజ్ యాక్చువల్గా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వాట్? మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్ అనుకున్నాం అనుకోండి. అంటే మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సొల్యూట్కి మనం ఇంకో ఫార్ములా ఏం రాసాం? N1/N1 ప్లస్ N2 అని రాసాం. ఓకేనా, N1/N1 ప్లస్ N2. ఓకేనా, సపోజ్ ఇఫ్ దిస్ వాట్ వీ కాల్ N1 వాల్యూ ఈజ్ వెరీ లెస్ దాన్ N2. ఓకే, సపోజ్ మనం
N1 value, if it is very less than N2, then N2 value you can neglect it. ఓకేనా, చూడండి ఇక్కడ N1 న్యూమరేటర్లో ఉంచుతాము, N1 వాల్యూ డినామినేటర్లో నెగ్లెక్ట్ చేస్తే, సపోజ్ ఇఫ్ N1 ఈజ్ వెరీ వెరీ లెస్ దెన్ N2, ఓకే, దెన్ N1 కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ ద డినామినేటర్. న్యూమరేటర్లో నెగ్లెక్ట్ చేయలేము, ఓకే, మొత్తం 0 అయిపోతుంది. కెన్ బి నెగ్లెక్టెడ్ ఇన్ వాట్, డినామినేటర్లో ఆ పాయింట్ని తీసేయచ్చు. ఓకే, సో దెన్ ఇట్ విల్ బికమ్ వాట్, ఎక్స్ సొల్యూట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు N1/N2 మాత్రమే మిగులుతుంది. N1 అంటే గివెన్ వెయిట్ బై గ్రామ్ మోలిక్యులర్ వెయిట్. ఓకేనా, క్యాపిటల్ M1 అనుకుందాం, W1/M1, దీన్నేమో స్మాల్ w2 బై క్యాపిటల్ M2. ఇది రెసిప్రోకల్ అయితే ఏమవుతుంది, సో P0 మైనస్ P/P0, RLVPకి ఫార్ములా ఏమొస్తుంది, W1/M1 ఇంటూ M2/W2. ఇది కూడా ఫార్ములానే, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు మీకు ఏమిస్తారు, W1 అంటే ఏంటి నాన్న, వెయిట్ ఆఫ్ ద సొల్యూట్, అండ్ W2 అంటే వెయిట్ ఆఫ్ సాల్వెంట్, M1 అంటే మోలార్ మాస్ ఆఫ్ సొల్యూట్, M2 అంటే మోలార్ మాస్ ఆఫ్ సాల్వెంట్. సో ఈ నాలుగిట్లో ఈ వాల్యూస్ ఇస్తాడు, రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ ఫైండ్ చేయండి అని అడుగుతాడు. సో జస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయడమే, వాడిచ్చిన ఫార్ములా వాడిచ్చిన వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే RLVP వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా, RLVP అంటే ఏంటి, రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. ఓకేనా, లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్ బై వేపర్ ప్రెషర్ ఆఫ్ ప్యూర్ సాల్వెంట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ రిలేటివ్ లోవరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్. అది కూడా ఫార్ములా ఉందన్నమాట, RLVPకి అది కూడా ఫార్ములా ఉంది. ఓకే, దెన్ విల్ గో ఫర్ సర్టెన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అనుకున్నాం కదా. నౌ దిస్ RLVP ఆల్సో కమ్స్ అండర్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్. ఓకేనా, వాట్ ఆర్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్? ఓకే, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ చూడండి, ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ వస్తాయి ఇందులో. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్, we have 4 properties. Okay, the properties of dilute solutions which depends on what, number of solute particles is called as colligative properties. చూడండి, ఈ ప్రాపర్టీస్ అనేవి which depends on what, solute particles, which depends on solute particles, particles మీదే డిపెండ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, solute particles in a solution, ఇన్ అ వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్. ఈ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ కూడా దేనికి అప్లికబుల్, వెరీ వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్. ఓకేనా, వెరీ వెరీ డైల్యూట్ సొల్యూషన్స్కి మాత్రమే అప్లికబుల్. ఓకే, సో ఏంటి ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటి, RLVP కూడా పార్టికల్స్ మీదే, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. ఓకేనా, సో RLVP ఈజ్ వన్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ. సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. RLVP ఫార్ములా మనం ఆల్రెడీ చదువుకున్నాం, ఎలివేషన్ ఇన్ BP, డిప్రెషన్ ఇన్ FP. ఓకేనా, డిప్రెషన్ ఇన్ FP అండ్ ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్, ఇవేంటో చదువుకోవాలన్నమాట, ఆస్మాటిక్ ప్రెషర్. సో ఇవేంటో చూడండి ఒకసారి. RLVP ఆల్రెడీ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. ఓకే, సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్ దీస్ పాయింట్స్, ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్, డిప్రెషన్ in freezing point and osmotic pressure. Okay, first we will go for what, elevation in boiling point. Okay, so actually first property emo RLVP, second property is what, elevation in boiling point, elevation in BP అంటే ఏంటి నాన్న, బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకేనా, బ్లడ్ ప్రెషర్ అనుకోకండి, ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి ఫార్ములా మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డెల్టా TB ఈజ్ ఈక్వల్ టు KB ఇంటూ మోల్ ఫ్రాక్షన్. ఇక్కడ కూడా మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఉంది చూసారా, యూ హ్యావ్ ఈవెన్ మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఈజ్ దేర్ హియర్ ఆల్సో. వన్ సెకండ్, మోల్ ఫ్రాక్షన్ KB ఇంటూ X సొల్యూట్, KB ఇంటూ X సొల్యూట్. ఓకే, డెల్టా TB అంటే ఏంటి, ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. హియర్ KB ఈజ్ కాల్డ్ as బాయిలింగ్ పాయింట్ కాన్స్టెంట్. ఓకేనా, ఎలివేషన్ ఎబిలోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అంటారు దీన్ని. ఓకేనా, ఎబిలోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్.
ఓకే, కేబీ అంటే ఏంటి? ఎవిలోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్. అండ్ ఎక్స్ అంటే ఏంటి? మోల్ ఫ్రాక్షన్. డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ వాట్? ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్. సో ఇది కూడా ఒక కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీయే. ఓకే, ఇంకొక ఫార్ములా కూడా రాసుకోవచ్చు. డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేబీ ఇంటూ స్మాల్ ఎం. ఎం అంటే ఏంటి? మోలాలిటీ ఇక్కడ. ఓకేనా, డెల్టా కేబీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డెల్టా టీబీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కేబీ ఇంటూ స్మాల్ ఎం. కేబీ అంటే ఏంటి? కేబీ అంటే ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్, మోలార్ ఎలివేషన్ కాన్స్టెంట్ ఆర్ ఎబిలియోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ అంటారు. ఓకే, సో ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ వాట్? నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇందాక చేసినట్టే, లోరింగ్ ఆఫ్ వేపర్ ప్రెషర్లో చేసినట్టే. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ సాల్ట్ షోస్ మ్యాక్సిమం ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్? ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, విచ్ సాల్ట్, ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్ చూడండి. విచ్ సాల్ట్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ షో మ్యాక్సిమం ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్? ఓకేనా, ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. నేను ఏం చెప్తున్నాను? ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ డిపెండ్స్ ఆన్ వాట్? నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద సొల్యూట్. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ అన్నీ కూడా, ప్లీజ్ రిమెంబర్, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఆ పాయింట్ రాసేసుకోండి, ఎందుకైనా మంచిది. ఓకే, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎప్పుడు ఎలా ఉంటాయి నాన్న? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఓకే నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకేనా, ఎప్పుడు కూడా పార్టికల్సే గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, అండ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ ఆఫ్ సొల్యూట్. ఈ రెండు పాయింట్స్ మీరు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ లాగా రాసుకోవాలి. వాట్ ఆర్ దోస్ టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్? బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. ఓకేనా, ఇంపార్టెంట్ నోట్ పాయింట్స్ రాసుకోండి. బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద సొల్యూట్. నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ అంటే ఎన్ని అయాన్స్ ఎక్కువ ఉంటే బాయిలింగ్ పాయింట్ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ కూడా అంతే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా, నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్ ఇఫ్ దే ఆర్ మోర్, బాయిలింగ్ పాయింట్ విల్ బి మోర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఇస్తాను. ఇంకోటి ఏం చేయాలంటే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోలార్ మాస్ ఆల్సో. ఓకేనా, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? మోలార్ మాస్. ఇవన్నీ మీరు అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట, ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో అప్లై చేసుకోవాలి. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఒక కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఇచ్చాము, ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ అని. ఏదైనా మోలార్ మాస్ అడిగితే బాయిలింగ్ పాయింట్, ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్, మోలార్ మాస్ షుడ్ బి లెస్. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ కదా. ఓకేనా, ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి చూడండి. వన్స్ లుక్ ఎట్ దిస్ క్వశ్చన్. What is that question? Which salt shows maximum elevation in boiling point? Okay, once I am keeping my specs so that I can able to see it properly. Question: which salt shows maximum elevation in boiling point? Which among the following shows maximum elevation in boiling point? ఓకేనా, మ్యాక్సిమం ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఏ సాల్ట్లో ఉంటుంది? ఏంటి ఇచ్చాడు? సాల్ట్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? AgNO3. ఓకేనా, సారీ 0.1 KCl ఇచ్చాడు. 0.1 m KCl. ఆప్షన్ బి 0.1 m BaCl2. ఆప్షన్ సి 0.1 m FeCl3. ఓకేనా, ఆప్షన్ డి 0.1 m FeSO4. FeSO4 టేకెన్ థ్రైస్, ఫెర్రస్ సల్ఫేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటి? 0.1 m. ఈ నాలుగిట్లలో మ్యాక్సిమం ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ ఇది దేనికి ఉంటుంది? ఓకే, ఐ జస్ట్ కెప్ట్ మై స్పెక్స్, డోంట్ గెట్ వరీడ్.
because I cannot able to see, right? Okay, see here. Now you check the number of particles. ఇక్కడ ఏం రాసుకున్నాము? బాయిలింగ్ పాయింట్ ఈజ్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? నంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్. కేసీఎల్లో పార్టికల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? K ప్లస్ Cl మైనస్, పార్టికల్స్ 2A ఉన్నాయి. BaCl2లో Ba2 ప్లస్ 2Cl మైనస్, అంటే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ బేరియం క్లోరైడ్లో 3 ఉన్నాయి. ఓకేనా? FeCl3లో Fe3 ప్లస్ 3Cl మైనస్, అంటే ఒక Fe 3 Cl మైనస్లు, అంటే 4 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? Fe3 ప్లస్ 3SO4 2 మైనస్. ఓకేనా? ఇక్కడ FeSO4 టేకెన్ థ్రైస్, Fe2SO4 టేకెన్ థ్రైస్, అంటే 2 Fe3 ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, 3SO4 2 మైనస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి, అంటే టోటల్ అయాన్స్ ఎన్ని? 2 ప్లస్ 3 5 అయాన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ 2 3 4 5 మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎందులో ఉన్నాయి? మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ D ఆప్షన్. దట్స్ వై maximum elevation in boiling point will be there for 0.1 m Fe2SO4 taken thrice. Okay na? So ala untayi annamata questions. So you have to apply this kind of small formulas. Okay, same like that you have depression in freezing point. Adi kuda ilantide. Second next identi colligative property, depression in freezing point. Okay na? Ante non volatile solute add cheyadam valla ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అనేది తగ్గిపోతుంది అనమాట. డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఓకే, డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. వాట్ ఈజ్ మెంట్ బై దిస్? దీనికి ఏంటి ఫార్ములా? డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ సేమ్ లైక్ ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్ లాగే. ఓకే, సో డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ చూడండి, డెల్టా టీఎఫ్. ఓకేనా? వాట్ ఈజ్ టీఎఫ్? డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KF ఇంటూ X సొల్యూట్. ఇదే ఇందాకలాగే ఎలివేషన్ అండ్ బాయిలింగ్ పాయింట్లో KB రాసుకున్నాం, ఇక్కడ KF రాసుకుంటాం. ఓకేనా? KF అంటే ఏంటి? క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్. క్రయోస్కోపిక్ కాన్స్టెంట్ ఈ వాల్యూ ఇస్తాడు. మోల్ ఫ్రాక్షన్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ద డిప్రెషన్ ఇన్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. ఓకేనా? సో ఇదొకటి. సేమ్ ఇలాగే డెల్టా టీఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు KF ఇంటూ స్మాల్ m. m అంటే మొలాలిటీ. ఓకే, సేమ్ ఇందాక ఏంటి ఎలివేషన్ ఇన్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్కి చేసినలాగే ఫార్ములా అనమాట. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో యూ విల్ బి గెట్టింగ్ సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ డియర్ చిల్డ్రన్. ఓకే, చూడండి ఇక్కడ ఏంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు? సేమ్ ఇందాకలాగే విచ్ aqueous సొల్యూషన్. ఓకే, క్వశ్చన్ చూడండి, which aqueous solution has more depression in freezing point, has minimum freezing point anta, has minimum freezing point. ఓకే, మినిమం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అడుగుతున్నారు అంటే పార్టికల్స్ తక్కువ ఉండాలన్నమాట. ఓకేనా? పార్టికల్స్ షుడ్ బి వెరీ లెస్. ఓకేనా? సో ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు? 0.01 m NaCl, ఆప్షన్ బి 0.05 m MgCl2, C 0.005 m MgSO4. ఓకే, MgSO4 and 0.005 C2H5OH. ఓకేనా? ఓకే, MgCl2, MgSO4. ఇంకా ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఏంటి? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఇట్స్ గివెన్ ఆల్ ది అబవ్. ఆల్ ది అబవ్ అయితే క్వశ్చనే లేదు. ఓకేనా? ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఈజ్ ఆల్ ది అబవ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, వీటన్నిటిలో తక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఎందులో ఉన్నాయి? ఇక్కడేమో NaCl. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దట్, ఐ విల్ రైట్ ఆన్ ద అదర్ సైడ్. 1 second.
ఇక్కడ NaClలో పార్టికల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి 0.01 m NaCl. NaClలో Na ఒకటి Cl - ఒకటి అంటే 2 పార్టికల్స్. ఓకేనా, 2 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. అలాగే MgCl2లో 3 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ వాడు ఏమడిగాడు, మినిమం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ కావాలి. మ్యాక్సిమం అయితే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉండాలి, మినిమం అంటే లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉండేది ఆప్షన్ వెతకాలి మనం. ఓకేనా, లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ 2Cl-. ఇక్కడ ఒక మెగ్నీషియం 2 క్లోరిన్లు అంటే 3 పార్టికల్స్. ఇక్కడ పార్టికల్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయింది. ఇంకా ఇక్కడ చూడండి 0.005 m MgSO4. MgSO4 అంటే ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ టు రబ్ దిస్ వన్. MgSO4లో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి? ఓకేనా, MgSO4 Mg2 ప్లస్ SO4 2-. ఇక్కడ కూడా 2 పార్టికల్సే ఉన్నాయి చూడండి. NaClలో 2 పార్టికల్స్, ఇక్కడ కూడా 2 పార్టికల్స్. అప్పుడు కాన్సన్ట్రేషన్ చెక్ చేయండి. NaClకి 0.01 మోలారే ఉంది. ఓకేనా, ఇక్కడ 0.05 ఉంది. అంటే ఏది తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది? NaCl తక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంది. పార్టికల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి సపోజ్. ఓకేనా, మనం పార్టికల్స్ సేమ్ ఉంటే అప్పుడు నెక్స్ట్ చెక్ చేయాల్సింది ఏంటి? కాన్సన్ట్రేషన్ చెక్ చేయాలి. ఓకేనా, కాన్సన్ట్రేషన్ దేనికి తక్కువ ఉంటే దానికి మినిమం ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ మోర్ ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ అని అడిగితే పార్టికల్స్ ఎక్కువ ఉండాలి, పార్టికల్స్ సేమ్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఏంటి చెక్ చేయాలి? ఓకేనా, నెక్స్ట్ చెక్ చేయాల్సింది కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, సపోజ్ అవి కూడా సేమ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, అప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది మాలిక్యులర్ వెయిట్స్. ఎందుకంటే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్వేస్ ఆర్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? ఇందాక రాపించుకున్నాం. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఆల్వేస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? మోలార్ మాస్. ఓకేనా, సపోజ్ పార్టికల్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, అప్పుడు యూ హ్యావ్ టు చెక్ వాట్? మోలార్ మాస్. మోలార్ మాస్ దేనికైతే తక్కువ ఉంటుందో దాని కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ఈచ్ అదర్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ వాట్? ఫ్రీజింగ్ పాయింట్. And finally you have what? Osmotic pressure. What is osmosis? Osmosis is a phenomenon in which is exactly opposite to the phenomenon of diffusion. Last topic indulo entadi osmosis. Osmosis means what? It is the flow, the external pressure which you have to apply to stop the flow of solvent particles. Okay, now solvent particles flow, if you wanted to stop, then you have to use some external pressure. మన ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ యూజ్ చేసి సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఫ్లోని తగ్గించేస్తాం. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ప్రెషర్ ఏదైతే మనం ఇస్తున్నామో దాన్ని ఏమంటాం? ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ అంటాం. ఆస్మోసిస్ ఈజ్ అ ఫినామినన్ ఇన్ విచ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ఎ రీజన్ ఆఫ్ లోవర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు అ రీజన్ ఆఫ్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్. దానికి ఆస్మోసిస్ అంటాం. ఇక్కడ మనకి డెఫినేషన్స్తో పని లేదు, మనకి ఏం కావాలి? ఎగ్జామ్లో ఎంసెట్ ఎగ్జామ్కి క్రాష్ కోర్స్ లాగా ఏ పాయింట్ మీద ఫోకస్ చేసుకోవాలో చూసుకోవాలి. ఓకే, అంటే ఇలాంటి పాయింట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు ఇందులో చూసారా ఈ టిప్స్, ఇలాంటి స్మాల్ టిప్స్ మీరు ఫాలో చేసుకుంటే డెఫినెట్గా ఎగ్జామ్లో గుడ్ ర్యాంక్ అనేది తెచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్స్ వై డోంట్ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ డెఫినిషన్స్. ఐపీఈకి అనుకోండి డెఫినిషన్స్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి, టర్మినాలజీ చేసుకోవాలి, అదంతా ఉంటుంది. బట్ ఫర్ వాట్? ఫర్ ఎంసెట్ క్రాష్ కోర్సెస్ అండ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ వాట్? small tips and tricks. Okay, where you can able to get marks. So osmotic pressure ante enti? External pressure which is applied to stop the flow of solvent particles, and it is denoted by pi. Okay, pi means what? Osmotic pressure. Okay, so pi is ఇక్కడ కూడా చాలా ఫార్ములాస్ వస్తాయి మీకు చూడండి. pi is inversely proportional to what? Volume. Okay, and concentration is inversely proportional to volume. Okay, so pi is directly proportional to concentration. Okay, and at a particular temperature also. Okay, pi is directly proportional to temperature. ఇప్పుడు ఈ రెండిటిని మనం కలిపి రాస్తే ఏంటి? pi is directly proportional to C into T
ప్రపోర్షనాలిటీ సింబల్ తీసేస్తే ఈక్వాలిటీ సింబల్ పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈక్వాలిటీ సింబల్ ఈజ్ ఆర్ హియర్, సిఆర్టీ. ఓకే, పై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్, సిఆర్టీ. లేకపోతే ఈ సింబల్ ప్లేస్లో ఆర్ ప్లేస్లో ఎస్ కూడా పెడతారు. ఓకేనా, ఎస్ సిటీ. సి ఈజ్ కాన్సన్ట్రేషన్, టీ ఈజ్ టెంపరేచర్, ఎస్ ఈజ్ osmotic pressure constant. Here R is also, S also same. R and S, anything you can write. Okay, so these are the formulas for what? Osmosis or osmotic pressure. Okay, you got to word them. Okay, so this is also very important. Okay, next you should know what are isotonic solutions. ఇక్కడ చూడండి, దీని మీద కూడా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఓకేనా, ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్స్ అంటారు. Solutions with the same osmotic pressure are called as what? Isotonic. Isotonic solutions means what? Solutions with same osmotic pressure. Okay, solutions with same osmotic pressure are called what? Isotonic solutions. Okay, isotonic solutions, please remember. Okay, so isotonic solutions ki at constant pressure, suppose the example, general example తీసుకున్నాం అనుకోండి, blood is isotonic with the saline solution. Blood is isotonic with 0.9% of saline solution. Okay, now 0.9% of saline solution. Brine solution మీకు తెలుసు కదా, brine solution is what? Sodium chloride solution. మనకి saline వాటర్ ఎక్కించినప్పుడు saline వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉండాలి, వెయిట్ బై వాల్యూమ్ పర్సంటేజ్ షుడ్ బి 0.9. అంతకన్నా ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సెల్స్లోంచి వాటరు రివర్స్లో ఫ్లో అవుతుంది. అందుకే ఇంతకన్నా ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండే saline వాటర్ మన బాడీలోకి ఎక్కించకూడదు. ఓకేనా, అప్పుడు ఏం పెరుగుతుంది, ప్రెషర్ పెరిగిపోయి సెల్స్ అనేవి బర్స్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయన్నమాట. ఓకేనా, చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. యూ విల్ బి లెర్నింగ్ అబౌట్ దిస్ ఈవెన్ ఇన్ బయాలజీ ఆల్సో. ఇక్కడ ఏంటి, మనకు సెలైన్ ఎక్కించినప్పుడు ఆ లిక్విడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ లిక్విడ్కి కాన్సన్ట్రేషన్ ఎంత ఉండాలి, ఆ లిక్విడ్ ఏంటి, నథింగ్ బట్ సాల్ట్ సొల్యూషన్, సోడియం క్లోరైడ్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో దానికి కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఎంత ఉండాలి, 0.9% మాత్రమే ఉండాలి. సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ దట్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్, the liquid flows from our cells to that saline solution. అంటే ఇప్పుడు ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటి, ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్. ఓకేనా, ఫ్రమ్ సొల్యూషన్ టు ఎనీ అదర్ ప్లేస్. సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అనేవి మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అంటే వాటర్లో, ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఒక సబ్స్టెన్స్ తీసుకున్నాం, ఒక సొల్యూషన్ తీసుకున్నాం, అందులో సాల్వెంట్ వాటర్, మనం ఫిల్టర్ చేసామనుకోండి, సొల్యూట్ పైన ఉండిపోతుంది, వాటర్ కిందకు వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు టీ డికాషన్ ఫిల్టర్ చేసాం, టీ విల్ బి లెఫ్ట్ ఇన్ దట్, లెఫ్ట్ యాజ్ అ ఫిల్టరేట్, లోపల ఉండిపోతుంది, మనకి క్లియర్ సొల్యూషన్ అనేది కిందకు వస్తుంది, ఫిల్టరేట్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, అక్కడ మెంబ్రేన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, సో హియర్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఈ ఆస్మోసిస్ అనే ప్రాసెస్ మన బాడీలో కూడా జరుగుతుంది. ఓకే, ఈవెన్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో ఏంటి జరుగుతుంది, ఫ్లో ఆఫ్ సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని ఆపేస్తాం మనం, ఫిల్టర్ చేసి సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని సెపరేట్ చేసేస్తాం. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు, సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ని ఫ్లోని స్టాప్ చేయడానికి ఎక్స్టర్నల్గా మనం ఇచ్చే ప్రెషర్, దట్ ప్రెషర్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు జనరల్గా చెప్పుకోవాల్సి వస్తే సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ యూజ్ చేస్తారు మన బాడీలో కూడా. కిడ్నీస్ ఆర్ యూజ్డ్ యాజ్ వాట్, ఫిల్టరింగ్ ఏజెంట్స్. దే విల్ ఫిల్టర్ ఆల్ ద నైట్రోజినస్ మెటబాలిక్ వేస్ట్స్ ఫ్రమ్ అవర్ బాడీ which are mixed in our blood. మన బ్లడ్లో మిక్స్ అయిపోయిన నైట్రోజినస్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని ఏం చేస్తుంది, ఓకేనా, ఏం చేస్తాయి, సపరేట్ చేస్తాయి. ఆ సపరేట్ చేయడానికి మన బాడీలో ఏమున్నాయి, నెఫ్రాన్స్ ఉన్నాయి. దట్ నెఫ్రాన్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ వాట్, మెంబ్రెయిన్స్. ఓకేనా, నెఫ్రాన్స్ ఆర్ యాక్టింగ్ యాజ్ మెంబ్రెయిన్స్. ఓకే, సో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ membranes you call them as what, semi permeable membranes. Okay, semi permeable membrane అంటే permeable membrane. Semi permeable membrane అంటే ఏంటి, the membrane which is used to allow only the solvent particles to pass through it, leaving behind the solute particles.
సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ని మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది. ఓకేనా, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని వదిలేస్తుంది. సచ్ కైండ్ ఆఫ్ మెంబ్రెయిన్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్స్. ఓకే, ఈ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్స్కి అప్పుడప్పుడు ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతుంటారు. వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్? ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ పిగ్స్ బ్లాడర్. ఓకేనా, యూరినరీ బ్లాడర్ ఆఫ్ పిగ్ యాక్ట్స్ యాజ్ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. మనకు డయాలసిస్ ప్రాసెస్ చేస్తారు, బయాలజీలో మీరు చదువుతారు. డయాలసిస్ ప్రాసెస్లో కూడా బాడీలో ఉన్న నైట్రోజనస్ వేస్ట్ మెటీరియల్స్ దానంతట అవి ఫిల్టర్ అవ్వట్లేదు. సో దే ఆర్ గెటింగ్ అక్యూములేటెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. దట్ మీన్స్ ఆల్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్స్ రిమైన్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఓన్లీ. అప్పుడు డయాలసిస్ చేస్తారు, అంటే ఆ పేషెంట్కి డయాలసిస్ ప్రాసెస్ చేస్తారు. అప్పుడు ఆ డయాలసిస్ మిషన్లో ఉండే మెంబ్రెయిన్ అనమాట ఇది. ఓకే, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ యూ కాల్ ఇట్ as. పిగ్స్ బ్లాడర్ కెన్ బి యూస్డ్ as a సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, అండ్ మ్యాంగోస్, అవుటర్ కవర్ ఆఫ్ మ్యాంగోస్. మనం ఆవకాయ పెట్టుకుంటాం తెలుసు కదా, ఆవకాయ పెట్టుకున్నప్పుడు సాల్ట్ వేయంగానే ఏమవుతుంది, నెక్స్ట్ డేకి దట్ పికిల్ విల్ లీవ్ అవుట్ సమ్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. బయటికి ఊరగాయ బయటకు వస్తుంది, ఊరి బయటకు వస్తుంది, కొంచెం లిక్విడ్ అనేది బయటకు వస్తుంది. అంటే ఏంటి, అవుటర్ కవర్ ఆఫ్ మ్యాంగో ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ మెంబ్రెయిన్ దేర్. అంటే మ్యాంగోలో ఉన్న సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అన్నీ మ్యాంగో అవుటర్ కవర్ మెంబ్రెయిన్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ అన్నీ బయటకు వచ్చి ఆ ఊరగాయ ఏమవుతుంది, ఊరినట్టు, అంటే ఈ వాటర్ అనేది బయటికి వస్తుంది. అది కూడా ఆస్మోసిస్ ప్రాసెసే. ఓకే, ఊరగాయ అనేది ఊరాలి. ఊరడం అంటే ఏంటి, అందులోపల ఉండే పల్ప్ అంతా బయటికి వస్తుంది. సో దట్ గివ్స్ యూ గుడ్ టేస్ట్, ఇజంట్ ఇట్? మనం సాల్ట్ వేయంగానే లోపల ఉన్న వాటర్ బయటకు వస్తుంది కదా, అదే ఆస్మోసిస్. అక్కడ మెంబ్రెయిన్ ఏంటి, అవుటర్ కవర్ ఆఫ్ మ్యాంగో. outer cover of mangoes can be used as semi-permeable membranes. Okay, అదే మనం కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్లో సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్స్ ఏముంటాయి? ఓకేనా, కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్లో కాపర్ సల్ఫేట్, అంటే కాపర్ సల్ఫేట్ కోటింగ్ క్యాన్ బీ యూస్డ్ యాజ్ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకేనా, కాపర్ సల్ఫేట్ కోటింగ్. ఓకే, అలాగే కాపర్ హెక్సాసైనోఫెర్రేట్ CuFeCN6, ఇది కూడా అంటే కోటింగ్ ఆఫ్ దిస్ సబ్స్టెన్స్ ఆల్సో యాక్ట్స్ యాజ్ వాట్, సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, సో ఆస్మోసిస్ జరగడానికి సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఫ్లో అవ్వాలంటే యూ రిక్వైర్ సర్టెన్ మెంబ్రెయిన్స్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్, సెమీ పర్మియబుల్ membranes which allow only solvent particles to pass through them, leaving behind the solute particles. Such kind of substances are called as semi permeable membranes. Pig's bladder, general pig's bladder gaani, mangoes gaani, ivanni examples for semi permeable membrane. Ee membrane use chesi maatrame osmosis process anedi cheyagalutam. Okay, with normal filter పేపర్ ఆస్మోసిస్ కెనాట్ బి పాసిబుల్. నార్మల్ ఫిల్టర్ పేపర్ ఏం చేస్తుంది, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ని సెపరేట్ చేస్తుంది, సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఇక్కడ ఏం జరగాలి, సాల్వెంట్ పార్టికల్స్ ఫ్లో అనేది జరగాలి, సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఉండిపోవాలి. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ రివర్స్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సో అదనమాట, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, క్వశ్చన్స్ అనేవి దీని మీద కూడా వస్తాయి. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ ఫైనల్లీ లాస్ట్ టాపిక్ ఈజ్ దేర్. ఇక్కడ ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ మీద ఒక ఇందాక చేసినట్టే క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్నమాట. అంటే ఇంకా సాల్వింగ్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, లాట్ మెనీ ఆర్ దేర్ బట్ వీ హ్యావ్ వెరీ లెస్ టైం. ఒకసారి అంటే డైరెక్ట్గా మీరు చేసుకోగలిగే క్వశ్చన్స్ ఎలాంటివి వస్తాయి అంటే చూడండి, విచ్ సాల్ట్ షోస్ మ్యాక్సిమం ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్. Okay, which salt shows maximum osmotic pressure? Okay, maximum osmotic pressure in its 1m solution. Okay, అది క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. ఆప్షన్స్ ఏమి ఇచ్చాడు, AgNO3, ఆప్షన్ B is Na2SO4, option C is NH4 taken thrice PO4, అంటే ఏంటి, అమోనియం ఫాస్ఫేట్ అనమాట. అలాగే ఫోర్త్ది MgCl2. ఇప్పుడు మీరు చెక్ చేయాల్సింది ఎప్పుడూ ఒకటే, నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్సే చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, AgNO3లో పార్టికల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2, ఇక్కడే రాసేసుకోండి.
Na2SO4లో 2 సోడియమ్స్ ఒక సల్ఫేట్, టోటల్ పార్టికల్స్ ఆర్ 3. ఇక్కడ 3 అమోనియమ్స్ 1 ఫాస్ఫేట్, టోటల్ పార్టికల్స్ ఆర్ 4. ఇక్కడ 1 మెగ్నీషియం 2 క్లోరిన్స్, టోటల్ పార్టికల్స్ ఆర్ 3. సో హియర్ మ్యాక్సిమం పార్టికల్స్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి? అమోనియం ఫాస్ఫేట్లో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ 4 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. సో ఆప్షన్ ఈజ్ వాట్? మ్యాక్సిమం ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్. ఎవ్రీ టైమ్ ఐ సే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాట్? నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూట్ పార్టికల్స్. సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అంత ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ కూడా సొల్యూట్ పార్టికల్స్ ఆర్ మోర్ ఫర్ అమోనియం ఫాస్ఫేట్. దట్స్ వై మ్యాక్సిమం ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్ కెన్ బి అబ్జర్వ్డ్ బై what? Can be observed by this ammonium phosphate. Okay, and next you have finally last topic is there, which is what? Abnormal molar mass. Okay, ఈ abnormal molar masses అనేవి ఎందుకు వస్తాయి? Observed molar mass by calculated molar mass will gives you. Okay, see, colligative property and molecular masses are what? Inversely proportional. ఓకే, ఎప్పుడు నేను మీకు ఒక పాయింట్ చెప్పాను. మనం ఇప్పుడు ఏం చదువుతున్నాం? లాస్ట్ టాపిక్ ఒక చిన్న పాయింట్ చెప్పుకుందాం. అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్. ఓకే, అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్. కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీస్ ఎప్పుడు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు మోలార్ మాసెస్. ఓకేనా? కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, ఏ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ అయినా ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, అది గుర్తుపెట్టుకోండి, టు మోలార్ మాస్. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ విచ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ నో. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? సపోజ్ ఇప్పుడు తీసుకున్న సొల్యూట్ సపోజ్ డిసోసియేట్ అయింది అనుకోండి, లేకపోతే అసోసియేట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మోలార్ మాస్లో చేంజ్ వస్తుంది. ఓకేనా? అసోసియేట్ డిసోసియేట్ అంటే ఏంటి? డిసోసియేషన్ ఇప్పుడు వరకు మనం చూస్తున్నాం. సపోజ్ మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ ఉందనుకోండి, వాటర్లో వేస్తే ఏమవుతుంది? అయాన్స్ కింద స్ప్లిట్ అవుతుంది, 2Cl-. ఇలా స్ప్లిట్ అయిన తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ కౌంట్ చేసుకొని వీఆర్ డిసైడింగ్ ద విచ్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మ్యాక్సిమం కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ, విచ్ వన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ మినిమమ్ అని మనం పార్టికల్స్ని బట్టి డిసైడ్ చేస్తున్నాం. ఓకే, సపోజ్ సేమ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయంటే మనం ఏం చెక్ చేయాలి? మోలార్ మాసే చెక్ చేయాలి. ఓకే, సపోజ్ దెర్ ఆర్ 2 types of substances. One type of substances will dissociate into their ions. Second type of substances, what they do? They associate. అవి కంబైన్ అయ్యి ఒక డైమర్గా ఫామ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో అలాంటప్పుడు మోలార్ మాస్లో చేంజ్ వస్తుంది. ఓకే, దెర్ విల్ బి చేంజ్ ఇన్ ద మోలార్ మాస్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సబ్స్టెన్స్. ఓకే, సో ఆ చేంజ్ ఇన్ మోలార్ మాస్ అనేది మనం ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? దాన్నే అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు అసోసియేట్ అయినా మోలార్ మాస్లో చేంజ్ వస్తుంది, డిసోసియేట్ అయినా కూడా మోలార్ మాస్లో చేంజ్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ చేంజ్ యు ఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ వాట్? అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్. ఓకే, సో టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ abnormal molar mass, okay, you have one formula. Okay, one scientist named Vanthoff. Okay, now Vanthoff introduced one factor which is called as Vanthoff Factor. ఈ Vanthoff Factor అనేది I అనే దాంతో రిప్రజెంట్ చేస్తారు, I. ఓకే, Vanthoff Factor ఈజ్ వాట్? I. ఓకే, సపోజ్ ఈ Vanthoff Factor యూజ్ చేసి మనం అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్ అనేవి ఫైండ్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? I ఫ్యాక్టర్ అంటాం, అంటే Vanthoff Factor. ఓకే, సో I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ బై CP అని రాస్తున్నా, కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ బై క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ I. ఓకేనా? అబ్జర్వ్డ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ బై క్యాలిక్యులేటెడ్ కాలిగేటివ్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ వాట్? I. Okay, calculated molar mass. Okay, so I can be written as what? Or I can also be written as calculated molar mass. Calculated molar mass by abnormal molar mass is called as Vanthoff Factor. Okay, Vanthoff Factor. Okay,
సపోజ్ ఈ Vanthoff ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ చేయడానికి ఆ సబ్స్టెన్స్ అసోసియేట్ అయితే మీకు ఒక రకమైన ఫార్ములా వస్తుంది, అది డిసోసియేట్ అయ్యే సబ్స్టెన్స్ అయితే ఇంకొక రకమైన ఫార్ములా వస్తుంది. సి ఫర్ సొల్యూట్స్ విచ్ డిసోసియేట్స్, ఇదేంటి కేస్ 1 అనుకోండి, విచ్ డిసోసియేట్స్. ఓకే, సొల్యూట్ ఏ టైపు, డిసోసియేట్ అయ్యే టైపు, అంటే స్ప్లిట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఇట్ డిసోసియేట్స్ ఇంటూ ఇట్స్ అయాన్స్. ఓకే, పార్టికల్స్ అనేవి వస్తాయి. సపోజ్ n నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయి, n పార్టికల్స్ ఉన్నాయి అందులో, అండ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. ఓకేనా, ఆల్ఫా అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. ఆల్ఫా ఈజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్. దెన్ ఫార్ములా ఫర్ I ఆర్ ఫార్ములా ఫర్ డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, అది ఎంత డిసోసియేట్ అవుతుంది, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I - 1/n-1. దీని నుంచి Vanthoff ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. Vanthoff ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ చేస్తే అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్ ఫైండ్ చేయొచ్చు. క్యాలిక్యులేటెడ్ మోలార్ మాస్ వాడిస్తాడు. ఓకే, అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్ అనేది ఎంత ఉంది అనేది మనం Vanthoff ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే అబ్నార్మల్ మోలార్ మాస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఆల్ఫా అంటే ఏంటి, డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు I Vanthoff ఫ్యాక్టర్ -1 బై నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ -1. ఓకే, ఇది ఎప్పుడు డిసోసియేషన్ అయినప్పుడు. అదే ఫర్ అసోసియేషన్, ఫర్ సొల్యూట్స్ విచ్ అసోసియేట్. ఓకేనా, అసోసియేట్ అయినప్పుడు ఏంటి, ఆల్ఫాకి ఫార్ములా వస్తే I ఫార్ములా వస్తుంది, విచ్ అసోసియేట్. ఓకే, అసోసియేట్ అయ్యే వాటికి ఏంటి ఫార్ములా, I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 - ఆల్ఫా ఇంటూ 1/n. ఓకే, సో ఇదనమాట I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇది అసోసియేట్ అయ్యే వాటికి. ఓకే, ఇక్కడ I వాల్యూ కావాలనుకుంటే మీరు క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకోండి. I - 1 ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ n-1. I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా ఇంటూ n-1 ప్లస్ 1. ఇదేమో సబ్స్టెన్సెస్ డిసోసియేట్ అయినప్పుడు Vanthoff ఫ్యాక్టర్. ఆల్ఫా అంటే డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్, n అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఓకే, సో ఇది అసోసియేట్ అయినప్పుడు Vanthoff ఫ్యాక్టర్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బై ద ఫార్ములా 1 - ఆల్ఫా ఇంటూ 1 - 1/n. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ అనేవి ఎలా వస్తాయి, ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చూడండి. ఓకేనా, once look at this small question which is given to you. Which of the following salts has చూడండి క్వశ్చన్ ఎలా ఇస్తాడు, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాల్ట్స్ హ్యాస్ సేమ్ Vanthoff ఫ్యాక్టర్. ఇక్కడ Vanthoff ఫ్యాక్టర్ అనేది ఏంటి, ఎందుకు ఇంట్రొడ్యూస్ అయింది, అబ్నార్మల్ మోలార్ మాసెస్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి Vanthoff ఫ్యాక్టర్ అనేది ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. Vanthoff ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై ద లెటర్ I. ఓకే, ఆల్ఫా అంటే ఇప్పుడు I అనేది డిసైడ్ చేయాలి అంటే ఆ సబ్స్టెన్స్ అసోసియేట్ అవుతుందా లేకపోతే డిసోసియేట్ అవుతుందా అన్నది ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. ఆ సబ్స్టెన్స్ అసోసియేట్ అయితే, స్ప్లిట్ అయితే ఆల్ఫా అనేది డిగ్రీ ఆఫ్ డిసోసియేషన్ అయితే I వాల్యూకి ఫార్ములా ఏంటి, ఆల్ఫా ఇంటూ n-1 ప్లస్ 1. ఓకే, ఇఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఈజ్ అసోసియేటింగ్ అంటే డైమర్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ఓకేనా, అంటే రెండు సబ్స్టెన్సెస్ మిక్స్ అయిపోయి డైమర్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. అలాంటప్పుడు ఫార్ములా ఇది యూజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు Vanthoff ఫ్యాక్టర్ మీద ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చూడండి. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ సాల్ట్ హ్యాస్ ద సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ Vanthoff ఫ్యాక్టర్, విచ్ సాల్ట్ హ్యాస్ సేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ Vanthoff factor, same value of Vanthoff factor as that of K3FeCN6. K3FeCN6. ఓకే, ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాడు, అస్యూమ్ కంప్లీట్ అయనైజేషన్, కంప్లీట్గా అయనైజ్ అవుతోంది అంటే డిసోసియేషన్ ఫ్యాక్టర్ అనమాట, కంప్లీట్ అయనైజేషన్. ఓకే, కంప్లీట్ అయనైజేషన్ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు Vanthoff ఫ్యాక్టర్ దీనికి ఎంత Vanthoff ఫ్యాక్టర్ ఉందో
ఈ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్లో ఇచ్చిన ఏ ఆప్షన్కి సేమ్ దీనిలాంటి వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టరే ఉంది అది క్వశ్చన్. 4 ఆప్షన్స్ ఏంటి ఇచ్చాడు? Na2SO4, Al2SO4 taken thrice. Option C is what? AlNO3 taken thrice. And option D NaCl. క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోండి. ఈ 4 ఆప్షన్స్లో ఏ ఆప్షన్కి సేమ్ వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది, దీనికి ఉన్నలాంటి సేమ్ వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఈ 4 సబ్స్టెన్సెస్లో దేనికి ఉంటుంది అది క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీనికి వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఫైండ్ చేయాలంటే మనం ఇది కంప్లీట్ అయనైజేషన్ అన్నాడు అంటే ఈ ఫార్ములా వాడాలి. ఓకేనా? సొల్యూషన్ ఏంటి? I is equals to alpha into n minus 1 plus 1. ఆల్ఫా అనేది కంప్లీట్గా అయనైజ్ అయింది అంటే 100% డిసోసియేట్ అయినప్పుడు ఆల్ఫా వాల్యూ 1 తీసుకుంటారు. ఓకేనా? కంప్లీట్ అయనైజేషన్ అన్నప్పుడు ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఇప్పుడు n అంటే ఏంటి? నంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్. ఇదేంటి? K3 అంటే 3K ప్లస్ ఇది ఎలా డిసోసియేట్ అవుతుంది? 3K ప్లస్ ప్లస్ FeCN6 3 మైనస్. ఓకేనా? అంటే టోటల్ పార్టికల్స్ ఎన్ని? 3 పొటాషియమ్స్, హెక్సాసైనోఫెర్రేట్ అయాన్స్ 1 అంటే టోటల్ పార్టికల్స్. దీనికి ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉంటాయి? n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అనమాట. ఓకేనా? అప్పుడు వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఎంత అవుతుంది? I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 ఇంటూ 4 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే 1 ఇంటూ 4 మైనస్ 1 ఎంత? 3 ప్లస్ 1 అంటే 4 అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ 4 ఆప్షన్స్లో వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ 4 దేనికి ఉందో చూడాలి. ఓకే, 4 దేనికి ఉంది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి ఆ 4 ఆప్షన్స్కి. ఓకేనా? ఆ 4 ఆప్షన్స్లో దేనికి వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ 4 వచ్చిందో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సి ఆప్షన్ ఏ తీసుకుంటే Na2SO4 అంటే 2 NAలు ఒక సల్ఫేట్. ఓకే, అంటే 3 పార్టికల్స్ ఉన్నాయి. 3 పార్టికల్స్. Al2SO4లో Al2SO4 టేకెన్ థ్రైస్ అంటే 2Al3 ప్లస్ 2Al3 ప్లస్ ప్లస్ 3SO4 మైనస్ 2 అంటే 2 ప్లస్ 3 ఎంత నాన్న? 5 పార్టికల్స్. ఓకే, ఇంకా AlNO3లో ఎన్ని పార్టికల్స్ ఉన్నాయి? Al3 ప్లస్ ప్లస్ 3NO3 మైనస్. ఓకే, అంటే 4 పార్టికల్స్. ఒక అల్యూమినియము 3 నైట్రేట్లు 4 పార్టికల్స్. అలాగే లాస్ట్ది ఏంటి? NaCl. ఓకే, Na ప్లస్ ప్లస్ Cl మైనస్ అంటే 2 పార్టికల్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి? n ఏమో 3, n3 అయితే I ఎంత? ఫర్ NaCl I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ఫా అంటే 1 వేసుకుందాం. సో n మైనస్ 1 ప్లస్ 1, n ఏమో 3 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 ప్లస్ 1 I వాల్యూ 3 వచ్చింది NaClకి. ఓకే, అక్కడ ఎంత వచ్చింది? ఇక్కడ I వాల్యూ 4 రావాలి మనకి. ఓకేనా? FeCN6కి వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో FeCN6కి 4 వచ్చింది. ఓకే, సో 4 రావాలి. దేనికి 4 వస్తుందో మనం చెక్ చేయాలి. సో ఫర్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఏంటి? AlSO4. ఫర్ Al2SO4 టేకెన్ థ్రైస్ I ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 5 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 ఇక్కడ 4 వచ్చింది. చూసారా? సో ఆన్సర్ ఏంటి? పార్టికల్స్ కూడా ఎక్కువ ఎందులో ఉన్నాయి? Al2SO4 అంటే ఆప్షన్ బి. ఓకేనా? ఇక్కడ క్యాల్కులేట్ చేస్తే 4 వస్తుంది. నెంబర్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ 5 ఉన్నాయి. దీనికి క్యాల్కులేట్ చేస్తే 4 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే 3 అవుతుంది. అలాగే ఇక్కడ 2కి 2 మైనస్ 1 ప్లస్ 1 అంటే 2 అవుతుంది. సో అన్నిటికీ ఎగ్జాక్ట్లీ 4 దేనికి వచ్చింది? Al2SO4కి. K3FeCN6కి 4 వచ్చింది. K3FeCN6 లాగా ఏ ఆప్షన్ ఉన్నది అంటే దేనికి సేమ్ వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చింది? Al2SO4కి కూడా I వాల్యూ 4 వచ్చింది. ఓకేనా? K4FeCN6కి మరి K3FeCN6కి 4 వచ్చింది. Al2SO4కి కూడా 4 వచ్చింది. అంటే సేమ్ వాంథాఫ్ ఫ్యాక్టర్ దేనికి వచ్చింది? ఆప్షన్ బికి వచ్చింది. సో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్నీ మీకు ఎంసెట్లో వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో ఐ ఆల్వేస్ సే ఆల్వేస్ కీప్ వర్కింగ్. ఓకే, కీప్ డూయింగ్ యువర్ హార్డ్ వర్క్. ఓకే, ఐ ఆల్వేస్ సే యువర్ హార్డ్ వర్క్ ఈజ్ యువర్
సూపర్ పవర్. అండ్ ఇంకొక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, చాలామంది కామెంట్స్ పెడుతున్నారు, టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్ చెప్పట్లేదు మ్యామ్, ప్లీజ్ చెప్పండి అని మెసేజెస్ పెడుతున్నారు. ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ ఫర్ యువర్ సజెషన్స్. మీరైతే వీడియోని ఎండ్ దాకా చూస్తే మీకు అన్ని టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్, అన్ని పాయింట్స్ కవర్ అయినట్టు కనిపిస్తాయి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు వాచ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్, దట్ విల్ బీ very much useful for you. Okay, so keep learning, happy learning. Thanks for watching. Bye.